इस तरह की पंजाब दे विच मूवमेंट चली जिस ने साडे सभ्याचार ते संगीत नूं काफ़ी प्रभावित किया। 1982 दे विच मेरी मैरिज हुई है ते साडे पिंड लाउड स्पीकर बंद सी। हफ्ता हफ्ता उही गाई जाते जो कुछ जिन्ना क याद रह जाता। स्कूल दे विच फट्टी नूं ऐ बना लेना सारंगी दे उस दे विच ते इस तरह चलदा। लोकी जिस दे मर सकदे ने कौम कदे वो मर नहीं सकती। लहू नाल गुन्नी हुई मिट्टी झखड़ां नाल बिखर नहीं सकती। मैं ढाडी कला सी जिहड़ी उस दा ओरिजिन किवें होया कदों होया ते किहड़े पड़ाਅ इस दे विच आए की इहदियां विशेषतावां ने ये सारा कुछ पहले पोर्शन दे विच दिता है कि रिकॉर्ड होए ढाडी ज़्यादातर दुआबे दे सी। ठीक है। मालवे का कोई ढाडी नहीं रिकॉर्ड होया सी उन्हां टाइमां दे विच। पर जो लोक साजां नूं सुणन दे विच एक साडी रूह नूं सकून मिलदा है वो शोर वाले साजां नूं सुणन दे विच नहीं मिलदा। सिर्फ साडे कोले 120 क सालां दा रिकॉर्ड है जिहड़ा वो है रिकॉर्डिंग गैकी दा। दलीप सिंह दलीप जिहड़े अपने समय दे बड़े नामी गवैये रहे ने ते उन्हां वल्लों लिखिया गया खत सी ये उन्हां ने मैनूं लिखिया सी। जामी चिट्ठीए नी मेरे वीर वल्ले मेरी तरफ से करी सलाम अड़िए आखी मिलूंगा जेकरां रब मेले कीती मेहर जे पीर भगवान अड़िए अजे पेश नहीं जाम दी शायरियां दी कहीं अड़ी सकंजियां जान अड़िए कीती मेहनतां नाल तैयार चिट्ठी कहीं बाचणी नाल ध्यान अड़िए। विजन पंजाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों को करनवीर सिंह वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। लैके हाज़र प्रोग्राम साहित्य संघ तो अज साहित्य संघ प्रोग्राम के विच असीं जिस शख्सियत नाल तुहाडी मुलाकात कराउणी आ जेकर उसनूं पंजाबी सभ्याचार लोकधारा दा परछावां कह लीए तां शायद ये शब्द भी उन्हां लई पूरे ना पैण। जदों समाज बदलदा वक्त गुजरदा तां कुछ चीज़ां बदलदियां रहिंदियां ने जिहदे विच आम तौर ते कहा जांदा कि तुहाडी रहणी सहणी सभ्याचार बदलदा रहिंदा। पर कुछ बदलाव तां जिंदगी लई चंगे हुंदे ने पर कई बार कुछ बदलाव ने वो जिंदगी दे लई ना खुशगवार भी हो जाते हैं। सो जेकर असीं अपनी मिट्टी दे नाल सभ्याचार नाल जुड़े रहांगे तो शायद असीं आउण वालियां अपनी पीढ़ियां नूं अपने इतिहास बारे जाणू करवा सकीए क्योंकि इतिहास एक अजिही चीज़ आ जिहड़ी तुहानूं जिंदगी जीउण दा तरीका दसदी है तुहानूं दसदी है कि तुहाडा पिछोकड़ की सी जिस तो सेध लैके आपां अगे वधदे रहांगे। जेकर सानूं अपना अतीत ही ना पता होवे तो शायद अपना भविख भी धुंधला हो जाएगा। सो अज जिस शख्सियत नाल असीं तुहानूं रूबरू कराउणा उन्होंने पंजाबी सभ्याचार की लोकधारा की हर पक्ष नूं अपनी किताबां दे विच ते हर कदम उस संबंधी अपनी आवाज़ बुलंद की है। सो जी मैं गल कर लिया हरदयाल थूही जी उन्हां दी। थूही साहब प्यार भरी सत श्री अकाल जी ते स्वागत करते हैं प्रोग्राम साहित्य संघ विच। आप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसीं साडे विहड़े दे विच पैर पाए ने ते मैं अपने वल्लों तुहाडा ते तुहाडी पूरी टीम का धन्यवाद करदा ते स्वागत करदा। ते तुहाडा थूही जी काम आ सानूं तुहाडे कोल कह दईए खिच लिया आ क्योंकि जेकर अज कल पंजाब की गल करिए सभ्याचार की गल करिए तो हर पक्ष तो ना आपां ये चीज़ ते माण महसूस करते हैं पंजाबी खवाउण ते भी साडा सभ्याचार बहुत वड्डा आ विशाल आ एक तरीके का मोह है। पर हुण जो वक्त बदलदा जा रहा तो उस दे नाल हर एक चीज़ बदलती है हर एक शय आ जिहड़ी वो बदल जाती है। जिवें मैं जिक्र कर रहे सी कुछ बदलाव चंगे हुंदे ने ते कुछ बदलाव माड़े भी हुंदे ने। ते जेकर पंजाबी सभ्याचार की गल करिए जिवें तुहाडा सफ़र रहा इस विरसे नाल जुड़े होण करके तां कि इस बदलाव नूं तुसीं किन्ना क सही मनदे हो? करनवीर जी देखो तब्दीली तो कुदरत का अटल नियम है जी ते ये आउणी भी चाहिदी है। पर तब्दीली जे सहजता नाल आई जावे तो फिर वो माड़ी नहीं हुंदी पर जदों यकदम तब्दीली आ जावे तो फिर वो हर कासे लई माड़ी हुंदी है। तो इस तरह साडा युगां तो जां असीं कह दईए सैकड़े सालां तो सदियां तो साडा इतिहास रहा है। पंजाब का इतिहास बड़ा गौरवमई रहा है तो पंजाब की जो भूगोलिक स्थिति है वो भारत दे एक इस तरह की है कि ये थल राही जी प्रवेश द्वार रहा है बाहरों आउण वालियां दे लई। सो पर समय समय दे पता नहीं किन्ने क देशां दे कौमां दे लोग इत्थे आए कोई धाड़वी बन के आया
ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਥੂਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਜ਼ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੋਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ ਧਾਰੀਏ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤ ਵੰਨਗੀਆਂ, ਢਾਡੀ, ਕਵੀਸ਼ਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ 80ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ 80 ਤੋਂ 90 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਬਈ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ BA ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪਦਮਨ ਕਾਲਜ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ B.Ed ਕੀਤੀ ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, MA ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਐਜ਼ SS ਮਾਸਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਿਣਗ ਲੱਗੀ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-4 5-5 ਦਿਨ 6-6 ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਉਹੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੱਟੀ ਨੂੰ ਐਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸਾਰੰਗੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਲਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਬਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਭੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਗਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕੱਦ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਖੁੱਚਾਂ ਖੱਚਾਂ ਪੜਵਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਪਜਾਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਿੱਟਾ ਚੈਂਜ ਫਸਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਪਜਾਮੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਨਹੀਂ ਪਜਾਮਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁੰਡਾ ਨਾਭੇ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਨਾਨੀ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਨਾਨਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਤਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਭੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਮਲਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਜਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਉਹ ਆਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ 2-2 3-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11ਵੀਂ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਹਰਿਪਤਮਨ ਕਾਲਜ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ ਆਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਜੀ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ 90 92 ਤੱਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਲਿਖਣਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲੋਕੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਕਦੇ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲਹੂ ਨਾਲ ਗੁੰਨੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਝੱਖੜਾਂ ਨਾਲ ਬਿਖਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਅਮਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸਿੱਧੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰਤੇ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਹਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਬਣਿਆ, ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤਾਬੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਚਕਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕਿਤਾਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬਰਥ ਹੋਇਆ। ਤੇ 89 ਤੱਕ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਰ ਉਠਾਲਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬੋਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਨੌਰ ਕਥਾਵਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛਪਵਾ ਦਈਏ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਹੈ, ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਸੀ ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 40 ਕੁ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਸੀ ਚਿੜੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਉਹ ਛਪਵਾਈ। ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ 90 ਦੀ 90 ਦੀ 90 ਦੀ। ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਿਰਫ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਕਹਿ ਉਸਦੇ ਦਈਏ। ਹਾਂ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਪੁੰਗਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਉਂਦ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੇਟਾਵਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਈ। ਝਿਲਮਿਲ ਤਾਰੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਸਭ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੀਆਂ 11 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਨਕਲਾਂ ਤੇ ਨਕਲੀਏ, ਹੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਏਵਮ ਬੋਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਕੈਡਮੀ ਭੋਪਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰੌਚਕ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਰਦਿਆਲ ਥੂਹੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੂਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ 11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ? ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਮਲਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੇਲੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਤਾਂ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾਭੇ ਸਾਹਿਤ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਸੋਵੀਨਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਸੋਵੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਮਲਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਟਰ ਉਹ ਜੀਵਨੀ ਛਾਪ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 1-2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ ਲੋਕ ਸੁਰਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਗਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ
ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਟਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਹਨੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੋਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰਗੀਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਵੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਢਾਡੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਵੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਢਾਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ 'ਚ, ਮੇਲਾ ਛਪਾਰ, ਮੇਲਾ ਜਰਗ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਛਪੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਪ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਟੈਂਡਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਸ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੀ ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 3-4 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਢਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਇਹ ਢਾਡ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਰਿਕਾਰਡ ਕੈਸਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਢਾਡੀ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਢਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮੀ ਢਾਡੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਉਹ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ, ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਕਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਢਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਢਾਡੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰਬੇ ਤੇ ਅਲਗੋਜੇ ਦੀ ਗਾਇਕੀ। ਇਹ ਤੂੰਬੇ ਤੇ ਅਲਗੋਜੇ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਜਰਨਲ ਆਫ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ USA ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਂਤਾ ਬਾਰਬਰਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਸੀ ਗਿੱਬ ਜੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਦੇ ਵੋਲੀਅਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰਬੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਵੱਜਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ, ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 70 ਪੇਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕਲਚਰ ਆ, ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਕਹਿ ਦਈਏ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਫਸੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰੰਪਰਿਕ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਢੱਡ ਸਾਰੰਗੀ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਰੰਗੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਡ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰਬੇ ਲਗੋਜੇ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਤੂੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਦੋ ਤਾਰਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਲਗੋਜ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਧੂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੂੰਬਾ ਜਾਂ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਇਹ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਪੈਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਆ ਇਹ ਕਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾਇਕੀ ਤਾਂ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਂਭੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਇਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 120 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਗਾਇਕੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਾਇਕ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਵੇ, ਖਤ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਠਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਖਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਲੀਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਗਵਈਏ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਖਤ ਸੀ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਆਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ, ਕੁੜੀਏ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗੀਏ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਵੀ ਆ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਢੋਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਤੂੰਬੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾਇਕ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਕੁਮਾਰ ਅਨਾਇਤ ਕੋਟੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੀ ਗਵਈਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਵੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹਲਾ ਪੁੱਤਰ ਬੂਟਿਆ
ਘੁਮਿਆਰਾ ਨੈਤ ਕੋਟੀਏ ਦਿਆ ਹੂੰ ਤੇ ਕੀ ਲੱਕੜੀ ਆਂਦੀ ਏ, ਅਲਗੋਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਇਹ। ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਢੋਟੀਆਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਜੋ ਕੁਛ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ, ਹੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਬੈਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਾਗੂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਵੀ ਸੁਰ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੈਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਵੀਂ ਚਿੱਠੀਏ ਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੱਲੇ, ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕਰੀ ਸਲਾਮ ਅੜੀਏ, ਆਖੀ ਮਿਲੂੰਗਾ ਜੇ ਕਰਾਂ ਰੱਬ ਮੇਲੇ, ਕੀਤੀ ਮਿਹਰ ਜੇ ਪੀਰ ਭਗਵਾਨ ਅੜੀਏ, ਅਜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਦੀ, ਕਹੀਂ ਅੜੀ ਸਕੰਜਿਆਂ ਜਾਨ ਅੜੀਏ, ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਚਿੱਠੀ, ਕਹੀ ਬਾਚਣੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਅੜੀਏ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਘ ਸਾਡੀ, ਜੀ ਲਾਵੇ ਹੱਥ ਨਾ ਗੈਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੜੀਏ, ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਾਵਣੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਆਖਣ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਅੜੀਏ, ਐਵੇਂ ਮੂਰਖਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਵਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਖਾਣ ਅੜੀਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਆਪ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਨੇ, ਤਵੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਤਵੇ, ਹਾਂ ਸੀਡੀ, ਅੱਛਾ ਸੀਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ? ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਮੇਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਵਾ ਕੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰੁਪਾਲ ਜੀ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਟਿਵਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ 10 CD ਕੈਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਏ ਆਪਣੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਲੋਪ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਆਰਟੀਕਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਸਟ ਰਿਵਿਊ ਛਪਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਰਵਨਾਸ਼ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੂਬਹੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਜਥੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 5 ਜਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ 4-5 ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁੰਬੇ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 6-7 ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਨਕਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਨਕਲੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਹੰਮਦਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹੀ ਇਸ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ
ਉਹ ਮੁਹੰਮਦਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਕਲ ਦੀ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਅਜੇ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਘਨੌਰ ਵਾਲੀ ਨਕਲ ਮੰਡਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਭੋਪਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਡਰਾਮਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਕਲ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਛਾਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੀਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਛਪਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਮ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਤੇ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁੜਤੀ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਲਦਾ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਬਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨਾਈਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹਰਦਿਆਲ ਥੂਹੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਲੋਕ ਨਾਚ, ਢੱਡ, ਸਰੰਗੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਵਕਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਾਹਿਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।